ऋणम् यं प्रौरजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमुन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितान् च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोतु वाचालं पङ्गं लङ्घयते गुरुं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् आराध्य भगवान् व्रजेशतनया तद्धाम बृन्दावनं रम्या कासित उपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिताम् श्रीमद्भागवतं प्रेमानमलं प्रेमापुमार्तो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमिदं तत्रादरानापराవ్। హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుజీ అందరికీ కూడా దండవత్ ప్రణం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ బాల్గోన్ ప్రభుజీ. ఆల్ గ్లోరీస్ టు బాల్గోన్ ప్రభుజీ. మీ అందరి వైష్ణవుల బ్లెస్సింగ్స్ మీ అందరి ప్రార్థనలు
మీ ఆశీర్వాదాలు ఇంకా ఏదైతే బాల్గోన్ ప్రభుజీ మనకి ఈ ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నారు, నేనైతే నా సాయశక్తుల ప్రయత్నిస్తున్నాను. నాకైతే ఎటువంటి అర్హత లేదు. ఐ విల్ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, క్షమించండి ఏమైనా తప్పులుంటే. హరే కృష్ణ. ఈరోజు 4వ స్కందము, శ్రీమద్ భాగవతం 4వ స్కందం 24వ అధ్యాయము 63వ శ్లోకం. త్వమేకాద్య పురుష సుప్త శక్తి స్తయా రజస్తత్వతమో వివిద్యతే మహానహం కం మరుదగ్నివార్తరా సురర్షయో భూతగణా ఇదం యతః. త్వమేకः పురుషः సుప్తశక్తి తయా రజసత్వరమూత వివిద్యతే మహానహం కం మరుదగ్నివార్ధరా సురర్షయో భూతగణా ఇదం యతః. త్వం నీవు, ఏకః ఒక్కడివే, ఆద్యః ఆది అయిన, పురుషః పురుషుడవు, సుప్త నిద్రానము, శక్తి శక్తి, తయా దేని చేతనైతే, రజః రజోగుణము, సత్వ సత్వగుణము, తమః తమోగుణము, విభిద్యతే నానా విధము కావింపబడును, మహాన్ మహతత్వము, అహం అహంకారము, కం ఆకాశము, మరుత్ వాయువు, అగ్ని అగ్ని, వాహ్ జలము, ధరాహ్ భూమి, సుర ఋషయః దేవతలు ఋషులు, భూతగణ జీవులు, ఇదం ఇవన్నీయు, యతః ఎవ్వాని నుండి. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భావము. దేవా, నీవు సర్వ కారణములకు కారణమైన పరమ పురుషుడవు. ఈ భౌతిక జగత్తు సృజింపబడుటకు ముందు నీ భౌతిక శక్తి నిద్రాన్న స్థితిలో నుండును. అది క్షుభితమైనప్పుడు సత్వ రజస్తమో గుణములు క్రియాశీలములగును. తత్ఫలితముగా అహంకారము, ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, జలము, భూమి, సురులు, ఋషులు అనేది మహతత్వము ప్రకటమగును. ఈ విధముగా భౌతిక జగత్తు సృజింపబడినది. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యము. ఆల్ గ్లోరీస్ టు శ్రీల ప్రభుపాద, ఆల్ గ్లోరీస్ టు శ్రీ బాల్గోన్ ప్రభుజీ. సమస్త సృష్టి ఒకటే అయినచో, అనగా దేవదేవునికి అనగా విష్ణు భగవానుడు అన్యము కానిచో, ఈ శ్లోకమున గోచరించెడి వివిధ వర్గములను నిపుణులగు ఆధ్యాత్మికవేత్తలు ఎందులకై తయారు చేయుచున్నారు? ఎందులకై పండితులు ఆత్మ అనాత్మలను వేరుపరుదురు? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానముగా శివుడు ఆత్మ అనాత్మలు తత్వవేత్తలు తయారు చేసినవి కావని, విష్ణు భగవానునిచే అవి ప్రకటమైనవని పలుకుచున్నాడు. ఈ విషయమే త్వమేకాద్య పురుషః అని ఈ శ్లోకంన వివరించబడినది. ఆధ్యాత్మిక భౌతిక వర్గములను దేవదేవుడే తయారు చేసినను, భగవత్ సేవలో నిత్య యుక్తులైన జీవులకు నిజముగా ఆ భేదము గోచరించదు. భగవంతుని అనుకరించుచు భోక్తలు కాగోరిన వారికి కేవలం భౌతిక జగత్తే సర్వస్వమై ఉండును. నిజమునకు భౌతిక జగత్తు అనగా సమస్త సృష్టికర్తయగు ఆది దేవుని విస్మృతియే. తనను అనుకరింపవలెనని గోరెడి జీవులకు అవకాశం నొసగవలెనని భగవానుడు తలిచినప్పుడే అతని నిద్రాణ శక్తిచే ఆత్మ అనాత్మల భేదము తయారగుచున్నది. కేవలం వారి కొరకే ఈ భౌతిక జగత్తు భగవానుని నిద్రాన్న శక్తిచే సృజింపబడుచున్నది. ఉదాహరణకు, కొన్ని మార్లు చిన్నపిల్లలు తల్లిని అనుకరించుచు వంట చేసేడి ఆటను ఆడుచుండురు. అప్పుడు ఆమె తన వంట కార్యక్రమం అనుకరించుటకు వీలుగా వారికి లక్క పిడతలను ఒసుగుచుండును. అదే విధముగా కొందరు జీవులు భగవంతుని కార్యకలాపములను అనుకరింపగోరినప్పుడు వారి కొరకై ఈ భౌతిక జగత్తు సృజింపబడినది. కనుక ఈ భౌతిక సృష్టి భగవంతుని చేతనే అతని భౌతిక శక్తి ద్వారా కలుగజేయబడినది. భగవంతుని వీక్షణ మాత్రమున భౌతిక శక్తి శుభితమై త్రిగుణములు క్రియాశీలమగును. భౌతిక శక్తి తొలుత మహతత్వ రూపమున, పిదప అహంకారము, ఆ పిదప ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, జలము, భూమిగా ప్రకటమగును. సృష్టి పిమ్మట జీవులు దృశ్యమాన జగత్తు నందు బీజరూపంన ఉంచబడగా వారు బ్రహ్మ, సప్త ఋషులు, పిమ్మట వివిధ దేవతలుగా ఉద్భవింతురు. పిదప దేవతల నుండి మానవులు, పశువులు, వృక్షములు, పక్షులు తదితర సమస్తము సృజింపబడును. అయినను
దేవదేవుడే సమస్తమునకు ఆది కారణమై ఉన్నాడు. అదే విధముగా ఇచ్చట త్వమేక ఆద్య పురుష అని తెలుపబడినది. ఇది బ్రహ్మ సంహిత 5.1 యందు కూడా ధృవపరపబడినది. ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచిదానంద విగ్రహ అనాదిరాది గోవింద సర్వకారణ కారణం. మాయాఛాదితులైన వారు సమస్తమునకు మూలం శ్రీకృష్ణ భగవానుడే అని ఎరుగజాలరు. జన్మాద్యశ్యయతః వేదాంత సూత్రం 1.1.2 అని వేదాంత సూత్రమున ఇది సారాంశపరపబడినది. దీనిని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా భగవద్గీత యందు ధృవపర్చెను. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధాభావ సమన్వితాః. నేనే సర్వములైన ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జగములకు కారణభూతుడను, సర్వము నా నుండియే ఉద్భవించుచున్నది. ఈ విషయమును సంపూర్ణంగా నెరిగిన బుధజీవులు నా భక్తి యందు నిమగ్నులై నన్ను హృదయపూర్వకంగా అర్చింతురు. తానే సమస్తమునకు మూలమని అహం సర్వస్య ప్రభవః శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికినప్పుడు దాని భావము ఆతడే బ్రహ్మకు, శివునకు, పురుషావతారములకు, దృశ్యమాన జగత్తునకు, భౌతిక జగమునందలి సమస్త జీవులకు మూలమై ఉన్నాడు. వాస్తవమునకు ప్రభవః సృష్టి అనేడి పదము కేవలం ఈ భౌతిక జగత్తునకే అన్వయించును. ఆధ్యాత్మిక జగత్తు నిత్య విలసితం కనుక సృష్టి అనేది ప్రశ్నయే ఉండదు. చతుశ్లోకి భాగవతమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అహమేవాసమేవాగ్రే అహమేవాసమేవాగ్రే అంటే భాగవతము 2వ స్కందము 9వ అధ్యాయం 33వ శ్లోకంలో సృష్టికి పూర్వం ఆది యందు నేను నిలిచియుంటినని పలికెను. వేదముల యందు కూడా ఏకో నారాయణాసీత్ సృష్టికి పూర్వం నారాయణుడొక్కడే కలడని తెలుపబడినది. ఈ విషయంను శంకరాచార్యులు సైతం నారాయణ పరోవ్యక్తాత్ గీతా భాష్యము నారాయణుడు ఈ సృష్టికి పరమైన వాడని ధృవపర్చియుండిరి. నారాయణుని కర్మలన్నీయు ఆధ్యాత్మికములు కనుక అతడు సృష్టి జరుగుగాక అని పలికినప్పుడు జరిగేడి సృష్టి మొత్తం ఆధ్యాత్మికమే అయ్యుండును. నారాయణుడే ఆది కారణమనడి విషయంను మరిచిన వారికే భౌతికమనున్నది అనుభూతమగును. హరే కృష్ణ మాతాజీస్ ప్రభుజీస్ అందరికీ దండవత్ ప్రణాం. మనకు ఇక్కడ ఈ శ్లోకము ఎక్కడ చెప్పబడుతుందంటే యాక్చువల్గా మనకు ప్రభుజీ ముందు క్లాసుల నుంచి చెప్తున్నారు. ఇది శివగీతం అంటే మనకి ఈ సప్తమ స్కందంలో ఈ శివగీతం అనేది చెప్పబడుతుంది అనమాట. రుద్రగీత అనే దాంట్లో శివగీతం అన్న రుద్రగీతం అన్న ఏదైతే డివోషనల్ సాంగ్ అనేది మనకు శివుడు రుద్రుడు పాడుతున్నాడు అనమాట. ఎవరి దగ్గర పాడుతున్నారంటే మనందరికీ తెలుసు, కానీ చిన్న క్లారిఫికేషన్. అక్కడ ఎప్పుడైతే ప్రచేతసులు ప్రాచీన బర్హి యొక్క పుత్రులు ఉంటారు, ఆ 10 మంది అడవికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ డివోషనల్ సర్వీసెస్ చేయాలి అని వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళకి అక్కడ శివుడు ఈ రుద్రగీతను బోధించడం అనేది జరిగింది. ఈ రుద్రగీత అనేది ఏంటంటే స్పిరిచువల్ టీచింగ్ అంటే ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికతకు సంబంధించిన విషయాలన్నమాట. అంటే ఏంటంటే ఇది ఏం దీని ద్వారా శివుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే కృష్ణుణ్ణి గ్లోరిఫై చేస్తున్నారనమాట. దేవాదేవుడైన శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఆయన శివుడు గ్లోరిఫై చేస్తున్నాడు. ఇంకా ఆయన బ్యూటిఫుల్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది, ఆయనకి మనం ఎలా ప్రేమయుత సేవ, భక్తియుత సేవ, ప్రేమయుత సేవ చేయాలి, అది దాంట్లో ఏమేం ప్రాసెస్ ఉన్నాయి అనేది చెప్తున్నాడు అనమాట. అది ఆ శ్లోకంలో మనకి క్లియర్గా ఇచ్చారనమాట. అంటే అక్కడ లాస్ట్ 57th శ్లోక ఉంది. ఆ శ్లోకాలో క్లియర్గా చెప్పారు. ఏమని చెప్పారంటే అక్కడ శివుడు క్షణార్థేనాపి తులయేన స్వర్గం నా పునర్భవం భగవత్ సంగి సంగస్య మర్త్యానాం కిముతాశిషః. అంటే ఏం చెప్తున్నాడంటే ఆ శ్లోకం ద్వారా ఒక్క హాఫ్ మినిట్ అంటే మనకు ఉన్న ఒక్క మూమెంట్లో ఒక్క హాఫ్ మూమెంట్ గన మనము అసోసియేషన్ ఆఫ్ ప్యూర్ డివోటీ అంటే ఎవరైతే ప్యూర్ భక్తి ఉంటుందో అంటే బాగా ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్ చేస్తున్న ప్యూర్ డివోటీస్ యొక్క అసోసియేషన్ మనకి ఒక్క హాఫ్ మూమెంట్ దొరికినా కూడా అది ఎంత వాల్యుబుల్ అంటే
మనము ఇప్పుడు మనకి చెప్తారు కదా! లిబరేషన్ అంటే ముక్తి పొందడమైనా, ఇంకా స్వర్గంకి వెళ్ళడమైనా వాటన్నిటికన్నా కూడా అది గ్రేటెస్ట్ బ్లెస్సింగ్ అని చెప్తున్నారనమాట. మనం ఒక తక్కెడ తీసుకొని అంటే ఇక్కడ తులయే అని చెప్తున్నాడు. తులయే అంటే ఏంటి? మనము తక్కెడ తీసుకొని తుంచుతాం కదా! సరుకులు గానీ, కూరగాయలు అట్లా చాలా మనము తుంచుతాం. అలాగా మనము ఆ తక్కెడలో ఒక పార్ట్‌లో వచ్చేసి మనము హాఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఆహ్, అసోసియేషన్ ఆఫ్ ప్యూర్ డివోటీస్ అంటే ఎవరైతే కృష్ణ భక్తులున్నారో, శుద్ధ భక్తులు, విశుద్ధ భక్తులున్నారో వాళ్ళతో మనము హాఫ్ మూమెంట్ అసోసియేషన్‌ని ఒక తక్కెడలో త్రాసులో ఒక పక్కన పెడితే, ఇంకో పక్క స్వర్గము, స్వర్గ సుఖము, ఇంకా ముక్తి, లిబరేషను ఇంకా ఏవైతే ఉన్నాయో హ్యాపీనెసెస్ చాలా ఉన్నాయి కదా! అవన్నిటిని అటువైపు పెడితే కూడా ఈ మొ ఇదే చాలా వెయిట్ ఇస్తుంది. ఏదంటే హాఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎ అసోసియేషన్ అన్నమాట. అంటే భక్తుల సాంగత్యం. ఎవరైతే ప్యూర్ డివోషనల్ విశుద్ధ భక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళ సాంగత్యం ఆ హాఫ్ మూమెంట్ కూడా చాలా గ్రేటరు అని చెప్తున్నారనమాట. ఎందుకు అది మనకంత గ్రేట్ అంటే యాక్చువల్‌గా ఎందుకు అంత గ్రేటెస్ట్ అంటే అదే మనకి గ్రేటెస్ట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తుంది. ఏదైతే మనం స్వర్గానికి వెళ్తామో వాటికన్నా కూడా ఎందుకంటే మనకు భగవద్గీతలో మనకి ప్రభుజీ క్లారిటీగా చెప్పారనమాట. కర్మీస్ ఏం చేస్తారు? తర్వాత జ్ఞానీస్ ఏం చేస్తారు? ఈ అష్టాంగ యోగ వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు? అది మనకి చెప్పారనమాట. ఈ కర్మీస్ ఏం చేస్తారంటే మనకు వేదాల్లో వాటిల్లో రిచువల్స్ ఆ ఫెస్టివల్స్, ఈ ఫెస్టివల్స్ చాలా కర్మలు చేస్తారనమాట. దేనికి? హెవెన్‌కెళ్ళాలి. మేము స్వర్గాన్ని పొందాలి అని చెప్పేసనమాట. ఇంకా యోగులేం చేస్తారు? వాళ్ళ నాలెడ్జ్‌తో బుక్స్ చదువుతారు. ఆ బుక్స్ ద్వారా అన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు. అనాలిసిస్ చేస్తారు. ఆ స్పెక్యులేషన్ అంతా గూడా దేనికంటే ముక్తికి అనుకుంటారనమాట. కానీ, ఆ ముక్తి ఎందుకు వాళ్ళు బర్త్ అండ్ డెత్ నుంచి ముక్తి మాత్రమే కోరుకుంటున్నారు. ఇది కర్మీస్, ఈ జ్ఞానీస్ చేసేదనమాట. కర్మీస్ యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే, కర్మవాదుల యొక్క కర్మ యోగుల యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే, స్వర్గాన్ని చేరుకోవాలి, స్వర్గ సుఖాన్ని అనుభవించాలి. కానీ జ్ఞానులేం కోరుకుంటారంటే, ముక్తి పొందాలి అని కోరుకుంటారు. కానీ భక్తులేం కోరుకుంటారంటే, భక్తియుక్త సేవ చేయాలి. ప్రేమయుత సేవ చేయాలి. డివోషనల్ సర్వీస్ చేయాలి. ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్ చేయాలనేసి వీళ్ళు కోరుకుంటారనమాట. కాబట్టి ఈ భక్తి యోగం అనేది చాలా గొప్పది. చాలా గ్రేటెస్ట్ పాత్ అనమాట. దీంట్లో చాలా ఉన్నాయి మనకు తెలుసు. నవవిధ భక్తులు చెప్పారు. శ్రవణం అంటే మనము కృష్ణుడి గురించే వినాలి. కీర్తనం అంటే కృష్ణుడిని ఎప్పుడు గ్లోరిఫై చేయాలి. ఇంకా స్మరణం ఎప్పుడు కూడా మనము కృష్ణుడి నామాన్ని, కృష్ణుడిని ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి. ఎటువంటి సిట్యుయేషన్‌లో అయినా. అంటే శుద్ధ భక్తులు నాకు స్వర్గం కావాలి, నరకం కావాలి, నేను ఇట్లుంటేనే భక్తి చేస్తా, అట్లుంటే నో ఎక్కడన్నా పెట్టు. కానీ నీ నామస్మరణ చేస్తూ ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్ మనకి గోపికలు. వాళ్ళు గృహస్థులు మనలాగే అన్ని గృహ కార్యకలాపాలు చేస్తారు. కానీ ఎప్పుడు భగవన్నామం, భగవంతుని రూపము వాళ్ళు సాక్షాత్తుగా భగవంతుని చూస్తున్నారు. ఆ భగవంతుడు కనురెప్ప ఆపినప్పుడు కనిపించకపోయినా కూడా వాళ్ళు బ్రహ్మని నిందిస్తారు. ఎందుకు కనురెప్పలు ఇచ్చావు? ఆ రెప్ప పాటును కూడా మేము ఆయన్ని చూడకుండా ఉండలేం. అంటే డివోషనల్ సర్వీస్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ బ్లెస్సింగ్ అంటున్నాడు. ఏదైతే లిబరేషన్ ఉందో, ఏదైతే మనకి స్వర్గ సుఖము అదన్నీ ఉందో, హ్యాపీనెస్ ఉందో అవన్నీ కాదు. మెయిన్ బ్లెస్సింగ్స్ ఏందంటే ఓన్లీ భక్తి యోగా. ఆ భక్తి యోగా మనకెక్కడ దొరుకుతుంది? ప్యూర్ డివోటీస్ యొక్క అసోసియేషన్‌లోనే దొరుకుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, ఈ నవవిధ భక్తులన్నీ కూడా లింబ్స్ అన్నమాట. డిఫరెంట్ లింబ్స్ ఆఫ్ భక్తి. ఈ అసోసియేషన్ ఏదైతే ఉందో ప్యూర్ భక్తులతో అది కూడా వన్ పార్ట్ ఆఫ్ భక్తి యోగా. కాకపోతే ఇది చాలా క్రూషియల్, చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అన్నమాట. ఎందుకంటే జస్ట్ హాఫ్ మూమెంట్‌లో గూడా మనం వాళ్ళని అదే చెప్తారు కదా! మనకు బాల్గోన్ లవ మాత్రేన సాధు సంగ అని చెప్తారు కదా! ఆ చిన్న పార్ట్ దొరికినా కూడా చాలు మనకి చాలా మన జీవితం అనేది తరింపబడుతుందనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనందరం కూడా బాల్గోన్ ప్రభుజీతో మనం మాయాపూర్ యాత్ర ఎళ్ళాం. రీసెంట్‌గా మీరు చాలా యాత్రలకెళ్లారు. నాకైతే అప్పటి వరకు హ్మ్, అసోసియేషన్ లేదు. గురువుని కూడా నేను చూడలేదు. ఆ మాయాపూర్ ఎళ్ళొచ్చాక ఐ ఐ రియలైజ్డ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఈ ఆ భక్తుల అసోసియేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, వాట్ ఈస్ యువర్ సిట్యుయేషన్? విచ్ ప్లేస్ యూ ఆర్ స్టాండింగ్ అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది. ఎప్పుడైతే మనం గురువుని చూస్తామో,
ఆ గురువుకి మనం చేస్తున్నవన్నీ వ్యక్తపరుస్తాము. అంటే ప్యూర్‌గా మనం ఏం చేస్తున్నామో చేస్తున్నట్టు వాళ్ళకి మనం చెప్పితే, ఆ ప్యూర్ డివోటీ ఆ గురువు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనకి చెప్తారు. ఇది రైట్ పొజిషన్. ఇది రాంగ్ పొజిషన్. ఏ చిన్న స్టెప్ కూడా వాళ్ళు మనల్ని రాంగ్ సైడ్ వెళ్ళకూడదని చెప్పి మనకి ఇంటిమేట్ చేస్తారనమాట. అప్పుడు మన థాట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయితది. వేర్ వి ఆర్ స్టాండింగ్, వాట్ వి ఆర్ డూయింగ్, అసలు మనం ఇంతవరకు లైఫ్‌లో ఏం చేశాము? అసలు ఏం జరుగుతుంది? అసలు ఏం చేయాలి? ఎక్కడికెళ్ళాలి? అది అసలు ఏంటిదనేసి తెలిసిపోతుందనమాట. అంటే ఏంటి? ఆ ప్యూర్ డివోటీ ఎప్పుడు మన లైఫ్‌లోకొస్తారో, ఒక గురువు మన లైఫ్‌లోకొస్తారో, అప్పుడు మన జీవితానికి నిజమైన సార్థకత. ఎందుకంటే, ఆ బ్లెస్సింగ్స్ అనేటివి ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్‌గా మనం ఎందుకు జన్మ తీసుకున్నాము? అసలిక్కడికి రావాల్సిన అవసరం ఏముంది? అసలు ఏంటి ఇంత కొట్టుమిట్టాడుతున్నాము? ఇది దుఃఖాలేమో అందరికీ దుఃఖమే. అది ఇది జబ్బు ద్వారానో, ముసలితనమో, పుట్టుక, ఆరోగ్యం ఏదో ఒకటి సంథింగ్ ఈ సైకిల్‌లో తిరుగుతూ, ఈ బాధలు పడుతూ మనం ఎన్ని జన్మలు, ఎన్ని కోట్లాను జన్మలు తీసుకున్నామో తెలియదు. మన వైష్ణవ ఆచార్యులు చెప్తారు, మనం ఎన్ని జన్మలు తీసుకున్నామంటే అన్ని జన్మలనమాట. అలా అంటే ఇది చాలా సార్లు నేను రిపీటెడ్‌గా చెప్పాను నా క్లాస్‌లో. మన ఎముకలు పోగు చేస్తే అన్ని జన్మలవి ఒక కొండ అయితుందంట. మనం ఎన్ని జీవుల శరీరాలు తీసుకున్నామంటే, ఆ స్కిన్ కప్పితే భూమండలం కప్పేస్తామంట. అంతలాంటి జన్మలు తీసుకున్నాం కాబట్టి, వాటిలో మనము ఇరుక్కుపోయాము. ఎప్పుడైతే ఒక ప్యూర్ డివోటీ మనకి వస్తారో, మనకి ఒక గురువుకి మనము ఎప్పుడైతే మనం ఆశ్రయిస్తామో, ఆ గురువు ఏమి ఆశించరు. ఒక్క భక్తి ఆయన ఎలా మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారంటే, మనకు కూడా అర్థమవ్వదు. ఎప్పుడైతే వీ హావ్ టు రియలైజ్ మనం కూర్చొని ముందు ఎలా ఉన్నింది మన జీవితం, మనం ఎలా నడిచాం, ఏం చేసాం, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, ఏం చేస్తున్నాం, ఎక్కడ వెళ్తున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం, ఎప్పుడు మనం అలా కూర్చొని ఆలోచిస్తామో, అప్పుడు మనం రియలైజ్ అయితాం. ఓహ్! గురువు వచ్చినప్పుడు మనకి రైట్ వే చూపిస్తున్నారు. మనం అసలు ఏంటనేది కూడా తెలియజేస్తున్నారని అర్థమైతుందనమాట. ఈవెన్ ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫోర్త్ క్రాంటోలో తీసుకుంటే ప్యూర్ డివోటీస్ ఎవరు? పృథు మహారాజు, ధ్రువ మహారాజు, ఇంకా ప్రచేతసులు, రుద్రుడు వీళ్ళందరూ కూడా సాక్షాత్తుగా వాళ్ళకి భగవంతుని దర్శనం దొరికింది. విష్ణుమూర్తిని చూస్తున్నారు, కృష్ణుని చూస్తున్నారు. అయినప్పటికీ వాళ్ళేం కోరుకుంటున్నారు? వాళ్ళేం కోరుకుంటున్నారంటే, మాకు శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం ఇవ్వు. ఆ శుద్ధ భక్తుల ద్వారా నీ గ్లోరీస్ మేము వినాలి. ఆ కృష్ణ కథలు మేము వినాలి. ఆ విధంగా మేము మా స్పిరిచువల్ పెర్ఫార్మన్సెస్ చెయ్యాలి అని చెప్పి వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారనమాట. ఎప్పుడైతే ప్యూర్ డివోటీకి హైయెస్ట్ యాస్పిరేషన్ ఏముంటుందంటే, ఎప్పుడు కూడా డివోటీస్ అసోసియేషన్‌లో ఉండాలి. కృష్ణ కథలు వినాలి. ఇంకా ఈ భక్తిని నేను చేయాలి. ఈ భక్తియుక్త సేవ ఏదైతే ఉందో, ప్రేమయుత సేవ అయితే ఉంటుందో అది చెయ్యాలి. ఏదైతే ప్యూర్ డివోటీ ఉంటారో ఆయన హైయెస్ట్ యాస్పిరేషన్ అదే ఉంటుందనమాట. వాళ్ళు ఇంకేది కోరుకోరు. భక్తుల అసోసియేషన్‌లో ఉండాలి. అది ఆ విధంగా భక్తి చేయాలి. వాళ్ళ ద్వారా కథలు వినాలి. భాగవతంలో రిపీటెడ్‌గా చెప్తుంది ఇదే అనమాట. ఈ ఈ డివోటీ అసోసియేషన్, ఈ ప్యూర్ డివోటీ అసోసియేషన్ అనేది లిబరేషన్ కానీ, అంటే మనకి ముక్తి కానీ, లేదా స్వర్గం కానీ వాటన్నిటిని తీసుకుంటే నథింగ్ అని చెప్తుందనమాట. ఆ భాగవతం మనకి ప్రతి భక్తుడి ద్వారా ఏదైతే మనము 12 మహాజన్స్ గురించే మనకి భాగవతంలో వస్తుంది కదా! వాళ్ళందరూ కూడా మనకి లింబ్స్ ఆఫ్ భక్తి ద్వారా మనకు వాళ్ళ ప్రేయర్స్ ద్వారా మనకు చెప్తున్నది ఇదే అనమాట. ఏ విధంగా మనం భక్తి పెర్ఫార్మ్ చేయాలి. ఈరోజు శ్లోకంలోకొస్తే, ఈరోజు శ్లోకంలో మనకేం చెప్తున్నారంటే ఈ శ్లోకంలో మనము ఏ విధంగా ఈ సృష్టి జరగబడింది మనకు శివుడు చెప్తున్నారనమాట. శివుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, అసలు ఈ భౌతిక జగత్తు, ఈ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు అని 2 జగత్తులున్నాయి కదా! ఈ భౌతిక జగత్తులో ఆత్మ, అనాత్మ ఈ డిఫరెన్సెస్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా! ఎందుకున్నాయి ఇలాగా? అసలు మనకి ఈ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీరు చిన్నది తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ప్రతీది కూడా నడిపేది దేవాదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. అందుకే ఆయన్నేమంటారు సర్వకారణ కారణుడు. అంటే ఏది జరిగినా దాని వెనక భగవంతుడుంటారు. చాలామంది అంటారు రాంగ్ థింగ్స్ జరుగుతాయి, దొంగలు దొంగతనం చేస్తారు. అవి కూడా భగవంతుడే అంటే భగవంతుడు శాంక్షన్ చేస్తేనే వాళ్ళు చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే
ఒక చిన్న పిల్లవాడున్నాడు. అతనికి జలుబులేసింది, దగ్గొస్తుంది, తుమ్ములొస్తున్నాయి. అమ్మ వద్దురా చాక్లెట్ తినొద్దురా అని చెప్తుంది. ఎంత చెప్పినా వినట్లేదు. కావాలి నాకు చాక్లెట్ కావాలి. ఇంకా మొండి చేసి కింద పడి దొర్లి ఏడుస్తున్నాడు. సరే తిను పద అని ఇచ్చేస్తుంది కదా! ఆ విధంగా అనమాట. అంటే రాంగ్ చేస్తున్నా కూడా దానికి పర్మిషన్ భగవంతుడే ఇస్తున్నాడు. ఎందుకు? ఇక్కడ మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండడానికి కూడా కారణం అదే అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఏదైతే మనం ఎంజాయ్‌మెంట్ కోరుతున్నామో ఇప్పుడు చిన్న పిల్లాడు వద్దు, వద్దు, వద్దు అంటే కూడా చాక్లేట్ తింటాను, తింటాను అంటున్నాడో, మనం కూడా అలాంటి పరిస్థితిలోనే ఇక్కడొచ్చేసామనమాట. అంటే మనము ఏంటి అనేది ఇక్కడ క్లియర్‌గా ఈ శ్లోకంలో చెప్తుందనమాట. ఏ విధంగా చెప్తుందంటే ఈ సృష్టి జరిగేకి ముందు ఈ భౌతిక శక్తి అంటే మనమందరం కూడా భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నాము. ఈ భౌతిక సృష్టి అంతా కూడా ఫస్టు ఈ ఒక శక్తి, భౌతిక శక్తి. ఆ భౌతిక శక్తి అనేది భగవంతుని యొక్క శక్తినే. బాహ్య శక్తి అంటారు. అంతరంగిక శక్తి అనేది ఆధ్యాత్మిక శక్తులు. ఈ బాహ్య శక్తులున్నాయి కదా! ఇవి అన్నీ కూడా ఫస్ట్ నిద్రాణ స్థితిలో ఉంటాయన్నమాట. సృష్టి జరగకముందు. అది బ్రహ్మ యొక్క పగులంతా కూడా సృష్టి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నైట్ అయిపోతుందో బ్రహ్మ రోజులో అప్పుడు అన్నీ కూడా జీవులు కూడా నిద్రాన్నంలోకి వెళ్ళిపోతాయన్నమాట. అంటే ఈ భౌతిక శక్తి నిద్రాన్నంలో ఉంటుంది. మళ్ళా ఎప్పుడైతే బ్రహ్మకి మార్నింగ్ అవుతుందన్నప్పుడు మళ్ళా సృష్టి జరిగే టైంలో ఏం జరుగుతుందంటే ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయితాయన్నమాట. ఈ నిద్రాన్నంలో ఉన్న జీవులు మళ్ళీ బీజ రూపంలోకి ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుందన్నమాట. ఈ సత్వ, రజస్, తమో గుణములు అనేటివి ఈ ఈ ప్రకృతిలో ఉంటాయి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటాయి. అందువల్లనే మనకి ఏమొస్తున్నాయి అహంకారము, ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, జలము, భూమి, సురులు, ఋషులు ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా అంటే మహతత్వం నుంచే ప్రకటమైతాయన్నమాట. ఈ విధంగానే మనకి ఈ భౌతిక సృష్టి జరుగుతుంది అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ ఒక డౌట్ ఏం చెప్తున్నారంటే, సృష్టి అంతా ఒకటే అయినచో అంటే సృష్టి అంతా ఒకటే అయినప్పుడు, ఈ శ్లోకంలో ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తులు ఎందుకు తయారు చేస్తున్నారు? అంటే ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మికవేత్తలు ఏం చేస్తున్నారు? డిఫరెంట్‌గా మీరొక మూవీ చూసుంటారు. 'గోపాల గోపాల' అనే మూవీ. అది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ శ్లోకాకి. వాళ్ళు చూసారా? ఎ ఎంతమంది ఉంటారు. ఒక్కొక్క సన్యాసులు, ఒక్కొక్క మతానికి ఒక గురువు అని చెప్పేసి మన దాంట్లో కూడా మన హిందువుల దాంట్లో కూడా వాళ్ళు ఫ్రాడ్ చేయడానికి ఎన్నెన్నో డ్రామాలు చేసి, ఒక బిజినెస్ లాగా చేసి ఏదేదో చేస్తారనమాట. అంటే ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారు ఈ ఆధ్యాత్మికవేత్తలు కొంతమంది? ఈ ఆత్మ వేరు, అనాత్మ వేరు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి చెప్పడము, ఇవన్నీ ఎందుకు డిఫరెంట్ పరుస్తున్నారు అనేది ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారనమాట. ఇదంతా సృష్టించినది విష్ణు భగవానుడే. కానీ ఎందుకు ఈ తారతమ్యాలొస్తున్నాయి? అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకాలో ఫస్ట్ లైన్‌లో చెప్తున్నారు. త్వమేక ఆద్య పురుషః అన్నిటికి సర్వ కారణములకు కారణం భగవంతుడే. దాంట్లో ఆ సినిమాలో గూడా మీరు చూస్తే హీరో కేస్ వేస్తాడు. అతని భూకంపం వచ్చి అతని షాప్ అంతా పడిపోయి ఉంటుంది. అతనికి భగవంతుడి మీద నమ్మకం ఉండదు. అప్పుడు కోర్ట్‌లో కేసేస్తాడు. వాళ్ళకు అతని ఇన్స్యూరెన్స్ ఇవ్వరనమాట. ఇది యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అని జెప్తారు. అప్పుడు ఆ గాడే నాకివ్వాలని చెప్తే ఇదంతా స్టార్ట్ అయితుందనమాట. అందరూ బయటికొస్తారు. ఈ దేవుడి పేరు చెప్పి ఎంతమంది బిజినెస్ చేస్తున్నారు, ఎంతమంది మోసం చేస్తున్నారు అంతా క్లియర్‌గా చూపిస్తారనమాట. ఇక్కడ గూడా అదే అడుగుతున్నారనమాట. భగవంతుడే సృష్టించినప్పుడు అంతా ఒకేలాగుండాలి కదా! ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచం వేరు, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం వేరు, ఆత్మ వేరు, అనాత్మ వేరు. ఈ డిఫరెన్సెస్ అన్నీ ఎందుకొస్తున్నాయి? అంటే ఈ భౌతిక వర్గంలో తయారు చేసింది భగవంతుడే. కాకపోతే ఈ డిఫరెన్స్ ఎందుకొస్తుంది అంటే, ఎవరైతే నిత్యము భగవత్ సేవలో ఉంటారో, భక్తియుక్త సేవలో ఉంటారో, ప్రేమయుత సేవలో ఉంటారో, వాళ్ళకి ఆ డిఫరెన్స్ కనిపిచ్చదనమాట. ఇది భౌతికము, అది ఆధ్యాత్మికము అనేది అస్సలు కనిపించదు. మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు. భగవద్గీతలో ఏం చెప్తారంటే, ఎవరైతే ఉంటారో శుద్ధ భక్తులు, విశుద్ధ భక్తులుంటారో, వాళ్ళు కుక్కలోను, కుక్క మాంసం తినే చండాలుడిని, వేదాలు చదివిన పండితుడిని, బ్రాహ్మణుడిని అందరిని కూడా ఒకే స్థాయిలో చూస్తారనమాట. అంటే వాళ్ళందరిలో గూడా భగవంతుడిని దర్శిస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళు విశుద్ధ భక్తులకి నో డిఫరెన్స్. ఇది భౌతిక ప్రపంచము, అది ఈ డిఫరెన్స్ వాళ్ళకి ఉండదనమాట. ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మన గోస్వాములు కావచ్చు, మన పూర్వ ఆచార్యులు కావచ్చు, వాళ్ళు భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు దేనికోసమొచ్చారు? మనల్ని తరింపచేయడానికి, మనలాంటి వాళ్ళందరినీ గోలోకి తీసుకెళ్ళడానికే వాళ్ళొచ్చారు. అంటే ఏంటి? వాళ్ళు భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు చేసిందంతా కూడా ఆధ్యాత్మికమే. ఎందుకు? వాళ్ళకి నో డిఫరెన్స్. దే ఆర్ శుద్ధాత్మ. వాళ్ళు వచ్చారు ఇక్కడికి. ఎందుకు?
భగవంతుని సేవ కోసం వచ్చారు. భగవంతుని సేవ చేస్తూ మనందరితో భగవత్ సేవ. ఇప్పుడు ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఇదే కదా చేశారు. ఆయన వచ్చారు. ఆయన వచ్చి ఇంతమందికి భగవత్ ప్రేమ అందించాడు. కృష్ణ ప్రేమను అందించారు. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ కూడా ఆయన అందరిలో ఏంటి బ్రిటిషర్స్‌కి మనల్ని ఎంత మోసం చేసి ఎంత చేశారు. అక్కడికి కూడా వెళ్లి భగవద్గీత అందించారు. మనము ఏం చేస్తాం? మనల్ని ఎవరన్నా కొంచెం హింసిస్తే నా గురించి చెప్తున్నాను. మనం వాళ్ళ గురించి నెగెటివ్‌గా తీసేసుకుంటాం. వాళ్ళని ఫుల్లు అపోజిట్ చేసేస్తాం. కానీ ఆయన అలా చేయలేదు. బ్రిటన్‌కైనా వెళ్లారు, లండన్‌కైనా వెళ్లారు. ఎక్కడ అంత ప్రపంచమంతా తిరిగి కృష్ణ ప్రేమను అందించారు. అంటే ఏంటి? ఆ విశుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని కూడా ఆధ్యాత్మికంగానే చూస్తారు. వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఉండదు. అందుకనే వాళ్ళిక్కడ ఉండి కూడా అంత భక్తి చేయగలిగారు. మనం కూడా ఎప్పుడైతే నిత్యము ఒక గురువుని మనం ఆశ్రయించి, మన గురువు చెప్పిన ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఫాలో అవుతూ, మనం ఎప్పుడైతే మనం కూడా నిత్యం భగవత్ సేవలో ఉంటూ, ఎప్పుడైతే మనం ఆ విధంగా ఉంటామో, అప్పుడు మనకి కూడా డిఫరెన్స్ ఉండదు. ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ మన స్థాయి మనకు తెలుస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఒక గురువుని ఆశ్రయిస్తామో, అతని దగ్గర మనము అన్నీ ఒప్పుకుంటాము. భౌతికమైన వ్యక్తి ఒప్పుకోడు. ఏంటి తను కరెక్ట్ చేస్తున్నానే అంటుడు. నేను రైట్. నేనే అనుకోండి. నేను రైట్, నేను రైట్, నేను కరెక్టు. నా అంత గొప్పోళ్ళు లేరు. నేను గొప్ప అనుకుంటాము. ఎప్పుడు మన మన పరిస్థితి మనకు అర్థమైతుంది? ఎప్పుడైతే మనకు శుద్ధ భక్తుడొచ్చి, ఎప్పుడైతే మన నిజ స్థితి మనకు చూపిస్తాడో, అప్పుడు మనకు అర్థమైతుంది. ఓహ్! మనం అసలు నథింగ్. మనం కృష్ణ కాన్షియస్‌లోకొచ్చే వరకు మనకు కూడా తెలీదు మన స్థాయి. అప్పుడు మనకు అర్థమైతుందనమాట. మనం నథింగ్. కానీ మనము సేవ చేయాలి. మనం ఏం చేయాలి? ఎట్లా స్టార్ట్ అవ్వాలి? అది అంతా అనమాట. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, భగవానుడు ఎప్పుడైతే జీవులు ఎంజాయ్ చేయాలని కోరుకున్నారు. అంటే భగవంతుని చూసి భగవంతుడిని అనుకరించాలనుకున్నారు. అంటే ఎప్పుడైతే ఇమిటేషన్ అంటారు చూడండి. అప్పుడు ఎప్పుడైతే భగవంతుడిని దేవాదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ఇమిటేట్ చేయాలి. అంటే ఆయన్ని అనుకరించాలి. అనుకరించడం. మనకు బాల్గోంత్ ప్రభుజీ చాలా సార్లు చెప్పారు. అనుసరించడం అయితే ఏంటంటే వాళ్ళు మనకు ఏం చెప్పారో ఇప్పుడు బాల్గోంత్ ప్రభుజీ ఉన్నారు. క్లాస్ జాయిన్ అవ్వండి, చాంటింగ్ చేయండి, భగవద్గీత చదవండి, భాగవతం చదవండి, నేను చెప్పింది అందరికి మీకు తెలిసింది అందరికి ఇది చెప్తున్నారు. అది మనం అనుసరించడం అనమాట. అలా కాకుండా బాల్గోంత్ ప్రభుజీ ఏది చేస్తే మనం అది చేసి అదే చేస్తాము అంటే అది అనుకరించడం అనమాట. ఇప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఒక ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. అది మనం ఫాలో అయిపోవాలి. ఇప్పుడు ఆ పరంపరలో కిషోర్ దాస్ బాబాజీ ఇట్లా చాలా మంది ఉన్నారు గురువులు. వాళ్ళు మనకి వాల్యూ ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. వాటిని మనం చక్కగా పాటిస్తే వాళ్ళకి మనము వాళ్ళ పరంపరలో వాళ్ళ శిష్యుల్లాగా మనం మారతాం. అలా కాకుండా వాళ్ళు చేసినట్టు మనం చెయ్యాలా అని మనం ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో అది అనుకరించడం అన్నమాట. ఇమిటేషన్ చిన్న పిల్లలు ఎక్కిరిస్తా ఉంటారు. చాలా సార్లు చూస్తుంటాం. పెద్దవాళ్ళు ఏ సౌండ్ చేస్తే వాళ్ళు ఆ సౌండ్ చేయడం అన్నమాట. అలా మనం చేయకూడదు. ఎప్పుడైతే అలా చెయ్యాలని ఎప్పుడైతే మనం కోరుకున్నామో అప్పుడు మనకి ఎంజాయర్ మెంటాలిటీ వస్తుందన్నమాట. ఆ ఎంజాయర్స్ అవ్వాలి అనుకున్నామో అప్పుడు మనకి ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనేది ఏర్పాటు చేయబడి భగవంతుడు మనకి ఇక్కడ పెట్టేశారన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు మనమందరం కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో అందరిని మనము చూస్తున్నాం. భౌతికంగా చూస్తున్నాము అంటే ఇంకా మనము ఎంజాయర్ మెంటాలిటీలోనే ఉన్నాము అని చెప్పేసనమాట. ఎప్పుడైతే అందరూ ఈ రజోగుణం, ఈ తమోగుణం, సత్వగుణంకొచ్చేసి సత్వగుణం దాటేసి ఎప్పుడు గురువుకి సరెండర్ అయ్యి ఆయన ఇన్‌స్ట్రక్షన్‌లో ఉంటా, స్ట్రిక్ట్‌గా భక్తియుక్త సేవలు చేస్తా ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులున్నారో చాలామంది మనం చూస్తున్నాము. మన ఆచార్యులు గావచ్చు, మన మహారాజులు గావచ్చు వాళ్ళందరూ శుద్ధ భక్తులు, విశుద్ధ భక్తులు. వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఎంజాయర్ మెంటాలిటీలో ఉండరనమాట. వాళ్ళు ఎంత రిచ్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నా, ఏమంటారు? ఎంత పెద్ద పెద్ద కంట్రీస్ మంచి మంచి ఎకనామికల్ కంట్రీస్ ఎంత గ్రోత్‌లో ఉన్నా కూడా అవన్నీ వదిలేసి వాళ్ళు కృష్ణ సేవకి పర్మిట్ అయిపోయారు. అంటే ఏంటి? దే ఆర్ బికమ్ శుద్ధ భక్తాస్. అంటే వాళ్ళందరూ కూడా శుద్ధ భక్తులయిపోయారు. వాళ్ళకి నో డిఫరెన్స్. వాళ్ళు ఎవ్వరిలో తేడాలు చూడరు. మనం ఎప్పుడైతే అంటే మనం డివోషనల్ సర్వీస్‌లో ముందుకెళ్ళమో, డివోషన్ చేయమో, మనం భక్తిలో ముందుకెళ్ళమో, మనం ఇప్పుడు ఎంజాయర్ మెంటాలిటీలో ఉంటామనమాట. అది ఎంజాయ్ చేయాలి, ఇది ఎంజాయ్ చేయాలి, అది, ఇది అలా ఉంటామనమాట. ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, చిన్నప్పుడు మనము అన్ని కుకింగ్ పాట్స్ అమ్ముతారు మనకి ఎక్కడికెళ్ళినా గూడా. అవన్నీ కొనుక్కొచ్చుకుంటారు. ఎందుకు అమ్మలాగా వంట చేయాలి అని చెప్పేసి. అప్పుడేంటి అప్పుడు కాలంలో పిడకలతో కదా వంట చేసేవారు. అప్పుడు పిడకలు అవి ఇవి ఇస్తే వీళ్ళు గూడా పొయ్యి మండిచ్చి ఏదో కుకింగ్ చేసినట్లు ఇలా అవన్నీ ఉండేవన్నమాట. చిన్న పిల్లాడున్నాడు. తండ్రి డ్రైవింగ్ చేస్తుంటే నేను డ్రైవింగ్ చేస్తా అంటే, ఆ డ్రైవింగ్ స్టీరింగ్ ఇచ్చేసాడనుకో తండ్రి,
ప్రమాదమే. ఆ అబ్బాయి ప్రాణం ప్రమాదమే. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ, ఎదుటి ఫ్యామిలీ కూడా ప్రమాదమే. కానీ భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు? తండ్రి ఏం చేస్తాడు? వేరే కార్ ఇస్తాడు. బొమ్మ కారు, ఏదో రిమోట్ కారో, లేదా డ్రైవింగ్ చేసేది కూడా చిన్న కార్లు వచ్చాయి ఇప్పుడు, అలాంటివి ఇస్తాడు. అలా ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా ఏం చేశాడు? ఆయనలాగా నేను ఎంజాయ్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి మనకి ఒకటి సృష్టించి ఇక్కడ మనకి ఈ పెట్టారనమాట. ఇక్కడ ఏంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇది ఎలా వచ్చిందంటే భగవంతుని వీక్షణ మాత్రమే వచ్చేసింది భౌతిక జగత్తు. ఆయన జస్ట్ ఇలా కళ్ళతో చూడంగానే ఈ మహతత్వము, ఇందులోంచి అహంకారము, తర్వాత ఆకాశము, ఏవైతే పంచభూతాలు ఉన్నాయి కదా, ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, జలము, భూమి, ఇవన్నీ ప్రకటమైపోయినాయి అనమాట. దీంట్లో ఇంకా జీవులు ఎప్పుడైతే ఆ విష్ణు భగవానుడు ఉన్నారో ఆయన బాబికాల నుంచి బ్రహ్మ రావడము, బ్రహ్మ వచ్చి నేనేంటి, నేనెవరు, నేనెందుకు అనేసి ఆ తామరతూడులోకి వెళ్ళిపోతుండడము, అప్పుడు ఆ తపహ అనే వర్డ్ వినిపించడం, ఎప్పుడైతే ఆ వర్డ్ వినిపించిందో ఆయన కొన్ని వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి ఆ భగవంతుడు ఆయన హృదయం నుంచే ఆయన జ్ఞానం ఇచ్చారు. జన్మాద్యస్య యతః అని ఇక్కడ ఒక శ్లోకం ఉంది అనమాట. ఆ జన్మాద్యస్య యతః అనేది మనకి ఫస్ట్ శ్లోకం భాగవతం ఫస్ట్ క్రాంట్ ఫస్ట్ స్కందంలో ఫస్ట్ అధ్యాయంలో ఫస్ట్ శ్లోక అన్నమాట. అదే చెప్తాడు, మన జన్మకి ఎవరు కారణము? భగవంతుడే. జన్మ అంటే పుట్టుక, ప్రతి జీవి యొక్క పుట్టుక కారణము ఆయనే అన్నమాట. అక్కడ చెప్తారు ఆ శ్లోకంలో, హృదయంలో నుంచే భగవంతుడు ఆ బ్రహ్మకి నాలెడ్జ్ అంతా ఇచ్చేసాడనమాట. ఏదైతే వేదాలు ఉన్నాయో ఆ వేదాల అంత నాలెడ్జ్ కూడా ఆయన హృదయం నుంచి భగవంతుడు అందించేశాడు. ఎప్పుడైతే ఆ నాలెడ్జ్ తీసుకున్నాడో అప్పుడు ఆయన సృష్టి చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట. ఎప్పుడైతే ఈ బ్రహ్మ ఇంకా వాళ్ళ నుంచి సప్త ఋషులు రావడము, ఆ తర్వాత దేవతలు రావడము, ఆ దేవతల నుంచి మానవులు, మనందరము, పశువులు, తర్వాత వృక్షాలు, పక్షులు, ఇలా అంత సమస్తం ఇప్పుడు ఏదైతే మన కళ్ళతో చూస్తున్నామో ఈ ప్రపంచం, ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా కూడా సృష్టించబడింది అనమాట. ఇంత మనం కళ్ళతో చూస్తున్నామే, ఇదంతా కూడా మనం నడుస్తున్నాము కాదు, దీని వెనుక ఒకరున్నారు. ఆ ఒక్కరే దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఆయనని ఆది కారణము. ఆ ఫస్ట్ శ్లోకాలు మనకి అదే చెప్తారనమాట. భాగవతంలో ఫస్ట్ అధ్యాయం ఫస్ట్ శ్లోకాలు ఇదే చెప్తారు, ఆది కారణం భగవంతుడే. ఈ శ్లోకాల్లో కూడా అదే చెప్తున్నాడు శివుడు. త్వమేక ఆద్య పురుష అంటే ఈ సృష్టికి మొత్తానికి కూడా ఆది పురుషుడు ఆయనే. అంటే సృష్టి జరగక ముందు ఉన్నాడు, సృష్టి అంతా ప్రళయం అయిపోయినా కూడా నిలిచి ఉంటాడు. ఆ భగవంతుడే దేవాదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు. బ్రహ్మ సంహితలో కూడా చెప్తున్నారనమాట. బ్రహ్మ సంహితలో ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ భగవంతుడు వేదాంత సూత్రాలు అన్నిట్లో కూడా ఏం చెప్తున్నారు? సమస్తానికి మూలం శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. జన్మాద్యస్యతక అనేది వేదాంత సూత్రంలో ఉంది, అదే మనకు ఫస్ట్ అధ్యాయంలో వస్తుంది. ఏంటి? సర్వ కారణం దేవాదేవుడే, అన్నిటికీ కారణము భగవంతుడే అని మనకి ఈ శ్లోకంలో క్లియర్ గా చెప్తున్నారనమాట. ఇంకా మనం భగవద్గీతలో తీసుకున్నా కూడా భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, నేనే ఆధ్యాత్మిక జగత్తు తీసుకున్న, భౌతిక జగత్తు తీసుకున్న, రెండిటికి నేనే కారణము, నా నుంచే ఉద్భవిస్తున్నాయి. నన్ను ఎవరైతే పూర్తిగా తెలుసుకొని నా భక్తిలో నిమగ్నమైతారో వాళ్ళు మాత్రమే నన్ను హృదయపూర్వకంగా అర్చిస్తారు. అంటే ప్రేమయుత సేవ, భక్తియుక్త సేవ ఎవరు చేస్తారంటే భగవంతుడు ఉన్నాడు, దేవాది దేవుడు, అన్నిటికి కారణమే ఆయనే శ్రీకృష్ణుడు, దేవాది దేవుడు. ఆయన గురించి తెలుసుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే ఆ భక్తియుక్త సేవలో నెలకొంటారు. అది ఎలాగా? హృదయపూర్వకంగా. మనకి రాధనాథ్ స్వామి మహారాజ్ కూడా చెప్తారు, చాలా సార్లు ఆయన అదే చెప్తారు, మహారాజ్ అదే చెప్తారు. ఏం చెప్తారంటే హిస్ హోలీనెస్ రాధనాథ్ స్వామి మహారాజు చాలా సార్లు చెప్పారనమాట. అందరం మనం చాంటింగ్ చేస్తున్నాం, మనకు బాలగోవింద్ ప్రభుజీ చాంటింగ్ చేయమంటున్నారు, చాలా రౌండ్స్ చేస్తున్నాం, అందరం చేస్తున్నాం. రోజు మనకి 16 మాలలు అయిపోవాలని ఫాస్ట్ గా చేసేస్తాం. నా గురించి చెప్తున్నాను, అందరం టకటక చేసేస్తాం. అలా కాదు, నువ్వు అలా చేస్తే ఓన్లీ నీ పెదవులకి ఎక్సర్సైజ్ మాత్రమే. అలా కాదు, హార్ట్ఫుల్ గా చేయాలి, విత్ హార్ట్. నువ్వు ఎప్పుడైతే హృదయపూర్వకంగా హార్ట్ఫుల్ గా చేస్తావో, అట్లని 16 రౌండ్లు చేయొద్దని కాదు, 16 రౌండ్లు చెయ్యాలి. మహారాజ్ చెప్తున్నారు, నా వర్డ్స్ కాదు, రాధనాథ్ స్వామి మహారాజ్ యొక్క వర్డ్స్ ఇవి. ఆయన చెప్తున్నారు, నా నోటితో ఊరికి అలా 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 నామం పలికేస్తే అది జస్ట్ పెదవులకి ఒక ఎక్సర్సైజ్ లాగే. ఎప్పుడైతే హార్ట్ఫుల్ గా హృదయపూర్వకంగా 16 మాలలు జపిస్తావో అప్పుడు అది అది ప్యూర్ అని చెప్తున్నారనమాట. మన జపం అప్పుడు ప్యూర్ అవుతుంది అంటారు.
అంటే ఎప్పుడైతే మనం స్టార్టింగ్‌లో ఒక రౌండ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా, ఒక రౌండ్, 2 రౌండ్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా మన దాంట్లో అందరూ 16, 34, 64, 32, 64 చాలా చేస్తున్నారు. అందరూ కూడా ప్యూర్‌గా చేస్తున్నారు. నా గురించి చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను విన్నాననమాట. ఇది చాలా వాల్యుబుల్ అనిపిచ్చింది నాకు. ఎప్పుడైతే మనం హార్ట్‌ఫుల్‌గా జపం చేస్తామో, ఆ నామాన్ని క్లియర్‌గా వింటామో, అది మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుందనమాట. ఒక వైష్ణవాచార్యులు కూడా చెప్తుంటే వింటున్నాను. వాళ్ళు కీర్తన చేస్తున్నారనమాట. వాళ్ళ బ్రహ్మచారీస్ ఒక టెంపుల్‌లో బ్రహ్మచారీస్ అందరూ కూడా బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ చేస్తున్నారు. నగర సంకీర్తన చేస్తున్నారు. అన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఆయన ఒక ఇన్‌స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు వాళ్ళ బ్రహ్మచారులకి. ఏమని అంటే, "మీరందరూ కూడా బాగా సంకీర్తన చేస్తున్నారు. ఏంటి సంకీర్తన చేస్తున్నారంటే మాయకి మీరు అపోజిట్ చేస్తున్నారనే కదా! అప్పుడు మాయ ఏం చేస్తది? మీ మధ్య గొడవ పెడుతుంది. అప్పుడు మీరెలా ఉండాలి? మీరు చేస్తున్న జపం ఏదైతే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే ఆ మహామంత్రాన్ని చక్కగా వినాలి. ఆ విన్నప్పుడే అలాంటి గొడవలుండవు. అంటే ఏంటి? ఎందుకుండవనే రీజన్ కూడా చెప్పారనమాట. ఇప్పుడు అలా ఎవరైతే జపం చేస్తా వింటారో వాళ్ళకి దైవీ మెంటాలిటీ. మీరు వినింటారు చాలామంది దైవీ గుణాలు, రాక్షస గుణాలు. అప్పుడు మనకి ఇదంతా తెలిసిందే. మళ్ళొకసారి చెప్తున్నా. మనకు ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేవారు? వేరే లోకాలుండేవి. రాక్షస లోకాలు, దేవతా లోకాలు. తర్వాత కొద్ది కాలంకి ఒకే చోటికి, ఇంకా ఒకే ఇంట్లో. ఇప్పుడు అలా కాదు. ఒకే శరీరంలో మనలోనే రాక్షస గుణాలున్నాయి, దేవతా గుణాలున్నాయి. ఎప్పుడైతే మనం ఆ జపం చేస్తా మన చెవులతో స్పష్టంగా ప్రతి సిలబల్ కూడా క్లియర్‌గా వింటామో, అప్పుడు మనలో దేవతా గుణాలు ఎక్కువ బయటికొస్తాయన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఆ దేవతా గుణాలనేటివి మనకు అలవడతాయో, మనం తప్పు చేసినా గూడా వెంటనే హార్ట్‌ఫుల్‌గా క్షమాపణ అడిగేస్తాము. పోనీ అవతల వాళ్ళు తప్పు చేసినా కూడా మనల్ని క్షమాపణ అడిగితే వెంటనే మనము ఇట్స్ ఓకే. ఏం పర్వాలేదు, ఏం జరగలేదు అని చెప్పేస్తామనమాట. అలా ఎప్పుడైతే మనం చాంటింగ్ చేసినప్పుడు క్లియర్‌గా వినమో, అప్పుడేంటి ఆ దేవతా గుణాలు మనకు అలవడవంట. అక్కడ ఆయన చెప్పారు. నేను చెప్పట్లేదు. ఆ రాక్షస గుణాలు మనలో బయటకొస్తాయన్నమాట. అప్పుడు మనం ఎన్నో తప్పులు జూస్తాము. అరే! ఈరోజు ప్రసాదం నాకు తక్కువైంది. నాకు స్వీట్ రాలేదు. అది టేస్ట్ లేదు. ఉప్పు ఎక్కువైంది. అదెక్కువైంది. ఆ మాతాజీ ఇలా ప్రవర్తించింది. ఆ ప్రభుజీ ఇలా ప్రవర్తించాడు. మా ఇంట్లో మా భార్య ఎప్పుడు నసే. ఈ పిల్లోడు ఇట్లున్నాడు. ఇయన్నీ కంప్లెయింట్స్ ఒస్తాయన్నమాట. మనమేమనుకుంటాము, వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నారనుకుంటాము. కానీ మనలో ఉంది ఫాల్టు. అంటే అదంటారు కదా! పచ్చకామెర్లొచ్చిన వాడికి ప్రపంచమంతా పచ్చగా కనిపిస్తుందని సామెత ఉంది కదా! లోపం మనలో ఉంది. ఇప్పుడు అందరిలో ఉన్న లోపాలు చూసుకుంటే, మనకున్న ఈ 100 ఏళ్ల జీవితంలో అక్కడే సగం జీవితం ఆల్రెడీ ముగిసిపోయింది మనం కృష్ణ కాన్షియస్‌కి రావడంలోనే. అంటే ఏంటి, ఇంకా సగం జీవితం కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది. అలా కాకుండా ఎప్పుడైతే మనలో ఫాల్ట్స్ మనం చూసుకుంటామో, అప్పుడు మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటాం. అంతే కదా! ఒక డాక్టరు పేషెంట్ ఎళ్ళాడు. టెస్ట్ చేస్తుంటే డిసీజ్ బయట పడట్లేదు. ఎన్ని రోజులైనా ఏదో ఒకటి అప్పటికప్పటికి ఏదో ఇచ్చేస్తాడు. మళ్ళా వచ్చేస్తాడు ఆ పేషెంటు. ఎప్పుడైతే ఆయన టెస్ట్ చేసి, ఆ స్కానింగులు చేసి, ఆయన డిసీజ్ బయట పడతాదో, అప్పుడు దానికి కరెక్ట్‌గా మెడిసిన్ ఇస్తే అది క్యూర్ అయిపోతది. మళ్ళా ఆ పేషెంట్ రిపీటెడ్‌గా రాడు. అలా మనలో ఉన్నది మనకెప్పుడు తెలుస్తుందంటే, మనం జపం చక్కగా చేసినప్పుడు. మన బాల్గోవింద్ ప్రభుజీ అదే చెప్తారు. మీరు జపం చేయండి, జపం చేయండి, మాలలు జపం చేయండి అని మనకు ఏకాదశి వస్తే కూడా ఆ రోజు మొత్తం జపం కోసం కేటాయించండి అంటారు. నాకెటువంటి అర్హత లేదు. కానీ నేను ఇక్కడ మన బాలగోవింద్ ప్రభుజీ కూర్చోపెట్టారు కాబట్టి ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నాను. నేనంత కరెక్ట్ అని నేను చెప్పట్లేదు. ఐ యామ్ ఆల్సో ట్రైయింగ్. మనందరం కూడా ఇంకా ప్రాక్టీస్‌లోనే ఉన్నాము. ఒకరోజు అయితే మనం రీచ్ అయితామనే నమ్మకం ఉంది. అది నా మీద కాదు, బాల్గోవింద్ ప్రభుజీ మీద. ఆల్రెడీ ఆయన ఎన్నో, ఎన్నో చూపిచ్చారు. ఈరోజు నేను మొన్న మాయాపూర్‌కెళ్ళినప్పుడు ఎంతలాగా నాకు కనిపించిందంటే భక్తుల దర్శనము, గురువు దర్శనం అసలు నేను అనుకోలేదు నా జీవితంలో నా గురువుని నేను చూస్తానా, వీళ్ళందరూ నా పైన ఇంత ప్రేమ కురిపించే ఈ భక్తుల్ని, వైష్ణవుల్ని చూస్తానా అనుకున్న. అందరి దర్శనం జరిగింది. ఇంకా నన్ను చూడని వాళ్ళు, మాట్లాడని వాళ్ళు కూడా ఎంతోమంది అక్కడ నాకెంత ప్రోత్సాహం ఇచ్చి, అసలు ఫ్యామిలీ మెంబర్‌లాగా ఎన్ని గైడెన్సెస్ ఇచ్చి, ఎన్ని సజెషన్స్ ఇచ్చి అంతలాగా అనమాట. అంటే అంత మన డివోటీ అసోసియేషన్ అనేది, గురువు అనేది మనకి చాలా చాలా ముందుకు తీసుకెళ్తారు. ఆ విధంగా మనము హృదయపూర్వకంగా జపం చేయాలని చెప్పేసి మనకి రాధనాథ్ స్వామి మహారాజ్ చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే భగవంతుడు ఇంకా చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు?
హం సర్వస్య ప్రభవః అంటే ఏంటి? సమస్తానికి తనే మూలమని చెప్తున్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఎవరైతే బ్రహ్మ, శివుడు ఉన్నారో, పురుషావతారాలు ఉన్నాయో, ఈ జగత్తు దృశ్యమాన జగత్తు, మనకు కనిపించే జగత్తు, ఈ భౌతిక జగత్తు, కనపడిన ఆధ్యాత్మిక జగత్తు, వైకుంఠ లోకాలు, ఈ కింద ఎన్నో లోకాలు ఉన్నాయి మన భూమి కింద. కింది లోకాలు, పైన తీసుకుంటే ఎన్నో లోకాలు ఉన్నాయి. సత్యలోకం, బ్రహ్మలోకం, ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి. వైకుంఠాలు, గోలోకము, అవన్నీ మనకు కనిపించవు. మనం భూమి మీద ఉన్నాం కాబట్టి భూలోకం ఒకటి మనకు కనిపిస్తుంది. అంటే దృశ్యమాన జగత్తు, ఇంకా మనకు కనిపించని జగత్తు, రెండు జగత్తులు, అవన్నిటికీ మూలము భగవంతుడే. అక్కడ ఉన్న ప్రతి జీవులకి మూలం ఆయనే. ఎక్కడ లేడు, మన హృదయంలోనే ఉన్నాడు. ఈ భౌతిక అంతా కూడా ప్రభవ అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సృష్టి జరగడానికి, ఈ భౌతిక జగత్తు ఏర్పడడానికి ఇదంతా కూడా మూల కారణం భగవంతుడే అని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఆధ్యాత్మిక జగత్తు ఎలా ఉంటుందంటే నిత్య విలసితంతో ఉంటుంది. అది సృష్టి కాదు, ఎప్పుడు నిలిచి ఉంటుంది. భౌతిక ప్రపంచం ఏంటి? ప్రళయం అయిపోతే వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళా సృష్టించబడుతుంది. కానీ ఆధ్యాత్మికం అలా కాదు, పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. అందుకనే కదా ఎప్పుడైతే మనం హాఫ్ మూమెంట్ భక్తుల అసోసియేషన్ తీసుకొని భక్తిలోకి వచ్చేసామంటే మన జీవితము రైట్ ట్రాక్ లో ఉందని. అలా కాకుండా లిబరేషన్, స్వర్గము అవన్నీ వేస్ట్. మళ్ళా ఇక్కడికి జన్మ తీసుకోవాలి. ఎప్పుడు ఒక్కసారి గోలోకం వెళ్ళిపోయామా మళ్ళీ ఈ భూమి మీదకి వస్తామా, రావడమే జరగదనమాట అని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. చతుశ్లోకిలో కూడా మనకు అదే చెప్తున్నాడు భగవంతుడు. ఏం చెప్తున్నాడు? సృష్టికి ముందు ఉన్నాను, సృష్టి తర్వాత కూడా ఉన్నాడు. వేదాల్లో కూడా చెప్తున్నాడు అనమాట భగవంతుడు. ఇదే చెప్తున్నాడు. నారాయణుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు సృష్టికి పూర్వం అని చెప్పేసి వేదాల్లో కూడా మనకి చెప్తున్నారనమాట. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే నారాయణుడు ఎప్పుడైతే సృష్టి జరుగుగాక అని ఎప్పుడు చెప్తాడు అంటే నారాయణుడు చేసే పనులన్నీ కూడా మనలాగా భౌతికం కాదు, ఆధ్యాత్మికం. ఏదైతే మనం భక్తి చేస్తున్నామో, ఏదైతే చాంటింగ్ చేస్తున్నామో, ఏదైతే భక్తుల అసోసియేషన్లో మనము అన్ని వింటున్నాము, చదువుతున్నాము, ఈ కృష్ణుడు గ్లోరిఫై చేస్తున్నాము, ఈ భక్తులందరి గురించి భాగవతం, భగవద్గీత ఇవన్నీ మనం వింటున్నాము, ఇదంతా కూడా ఆధ్యాత్మికమే. మనం జపం చేసే ఆ నామం ఎవరో కాదు, సాక్షాత్తుగా కృష్ణుడే, కృష్ణ భగవానుడే. ఆ నామానికి కృష్ణుడికి తేడా లేదనమాట. ఇక్కడ నారాయణుడు చేసేదంతా కూడా ఆధ్యాత్మికమే. ఆయన ఎప్పుడైతే సృష్టి జరగాలి అనుకుంటాడో అప్పుడు ఈ సృష్టి అంతా జరుగుతుంది. ఇది కూడా ఆధ్యాత్మికమే అని చెప్తున్నాడు. ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులుగా ఉంటారో, భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఈ భౌతిక ప్రపంచమైన, నరకమైన, స్వర్గమైన, గోలోకమైన అన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మికమే. అందుకే వాళ్ళు ఆ స్థాయిలో ఉన్నారు కాబట్టి. ఎవరైతే ఇక్కడ భోగించాలని కోరుకుంటున్నారో, ఇంకా ఇంకా ఎంజాయ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నారో, భగవంతుడిలాగా ఉండాలని ఎవరైతే కోరుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే, వాళ్ళు ఏం మర్చిపోయారు? వీటన్నిటికి కారణము నారాయణుడు అనేది వాళ్ళు మర్చిపోయారు. అలాంటి వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది భౌతికము అనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు క్లియర్గా చెప్పారు. ఇందులో ఏమైనా నా తప్పులుంటే క్షమించండి. మొత్తం కూడా మన బాల్గోవింద ప్రభుజీ యొక్క మెర్సీ, ఇంకా మన ప్రభుపాద యొక్క మెర్సీ. ఆల్ గ్లోరీస్ టు శ్రీల ప్రభుపాద, ఆల్ గ్లోరీస్ టు బాల్గోవింద ప్రభుజీ. అంతా కృష్ణుడి యొక్క మెర్సీ. ఈరోజు మీ అసోసియేషన్ దొరకడము, నాకు ఇలాంటి భాగ్యాన్ని ఇవ్వడము నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. స్వాంఛా కల్పదర్భ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పత్తానం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. బాగా చెప్పారు మాతాజీ. ఇంకాస్త కొంచెం డెప్త్ గా చెప్తే బాగుండేది మాతాజీ. అండ్ అంటే భౌతికం గురించి కొంచెం కలిపి చెప్తే కొంచెం బాగుండేది మాతాజీ. చెప్పటం వరకు అయితే మరి అంత డెప్త్ గా చెప్పలేదు, లైట్ గా చెప్పారు. సాంగత్యం గురించి, భక్తి, నవవిధ భక్తి అవి అని బాగా చెప్పారు మాతాజీ. ఇంకాస్త కొంచెం ఇంకా డెప్త్ గా చెప్తే ఇంకాస్త బాగుండేది మాతాజీ. అది నా అభిప్రాయం మాతాజీ. ఏమన్నా తప్పు ఉంటే మాతాజీ. నేను లైట్ గానే చెప్పాను, ఎందుకంటే మార్నింగే చూసాను మాతాజీ. నాకు ఇది ఈ ఆపర్చునిటీ ఉందని చెప్పి మార్నింగే చూసాను. జస్ట్ కొద్దిగా నాకు వీలైనంత ట్రై చేశాను మాతాజీ. యాక్చువల్ గా నెక్స్ట్ టైం అయితే ప్రిపేర్ అయి ప్రెజెంట్ చేస్తాను మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ ఫర్ యువర్ అడ్వైస్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. చాలా బాగా చేశారు. బ్రహ్మ పుట్టుక నుంచి అది నుంచి అక్కడ వరకు చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ మొత్తం.
14 లోకాల వివరణ చాలా బాగుంది హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో హరే మచ్. కృష్ణ మాతాజీ. ప్రేమ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీలందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు మాతాజీ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. అంతా షార్ట్ నోటీస్ లో మీరు ఒక 1 గంట క్లాస్ చెప్పడం అంటే గ్రేట్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. బాగా చెప్పారు. ఎవరైనా మాట్లాడతారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. ఎండ్ చేసేద్దామా మాతాజీ? స్వాతి మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. ఏం చేసేయండి మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ.